అందరికీ నమస్కారం. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ తరఫు నుంచి ఒక నోటోరియస్ ఇంటర్ స్టేట్ హౌస్ బగ్లరీ గ్యాంగ్, ఈ గ్యాంగ్ కి ఫస్ట్ డిటెక్షన్ తర్వాత అరెస్ట్ ఆఫ్ అకాంప్లిష్ కూడా జరిగింది. ఈ సందర్భంలో మారేడ్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్ లో ఈ కొంతమంది మెంబర్స్ మహారాష్ట్ర పూణే గ్యాంగ్ బేసికలీ ఉన్నారు ఇది. అండ్ అక్యూజ్డ్ పేరు సంగత్ సింగ్ అజ్మేర్ సింగ్ కళ్యాణి, ఇది ఒక నోటోరియస్ ప్రాపర్టీ అఫెండర్. దెన్ అక్షయ్ పోపట్ పాడూలే, ఇది సెకండ్ మెంబర్. అండ్ ఇదిలో ఒక రిసీవర్ ఆఫ్ స్టోలెన్ ప్రాపర్టీ విక్రమ్ సింగ్ రాజ్పూత్ కూడా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంలో 4 కేసెస్ కి డిటెక్షన్ జరిగింది. And the details of the criminal gangs: Sangat Singh Ajmer Singh Kalyani alias Sangat Singh Kalyani, atanki age 38 years and resident of Rugham, Pune, Maharashtra. Atan paina chala cases unnai Maharashtra lo, 17 property offenses including dacoity, attempt to murder, ఈ various police station of Maharashtra lo undi. సెకండ్ మెంబర్ అక్షయ్ పోపట్ పాడూలే, అతను 26 year ఏజ్, కార్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారు. అండ్ అతను కూడా నేటివ్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. అతని పైన ఇంతకు ముందు ఒక కేసు ఉంది పూణేలో ముందువా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో. థర్డ్ అంటే రిసీవర్ ఆఫ్ స్టోలెన్ ప్రాపర్టీ విక్రమ్ సింగ్ రాజ్పూత్, 29 years, ఈ జ్యువెలరీ బిజినెస్లో పనిచేస్తున్నారు. అండ్ నేటివ్ ఆఫ్ Manjari Road, Hadapsar, Pune. He is originally native of Rajasthan state, Barmer district. So detected cases ఇప్పటివరకు ఇంట్రోగేషన్ ప్రకారం మారేడ్పల్లిలో 89/2021 ఇది గ్రేవ్ ఆఫెన్స్ ఉంది. తర్వాత మళ్ళీ మారేడ్పల్లిలో 91/2021, కాచిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో 208/21 and Ambarpet police station lo 253/21. Seizure property ఇప్పటివరకు 10 lakh 10 lakh worth properties ki seizure jarigindi. idilo gold ornament 176 grams, silver ornament 2 kg, 5 mobile phones, oka TVS Jupiter and oka chala special tool use చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే DCP task force మీకు చూపించారు. ఒక ఐరన్ రాడ్ విత్ ఏ స్క్రూ డ్రైవర్, ఇది ఒక స్పెషల్ టూల్ లాగే ఉంది టు కమిట్ ది బేసికలీ హౌస్ బ్రేక్ కోసం, బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద లాక్. సో ఈ సందర్భంలో మన టాస్క్ ఫోర్స్ ఓఎస్డి రాధాకిషన్ గారు నేతృత్వంలో మొత్తం జరిగింది. అండ్ మన నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు నాగేశ్వరరావు and the entire officers, Sub Inspector Officer K. Shrikant, Parmeshwar, Ashok Reddy, Shivanandam and the entire task force, they have done an excellent work and na taraf nunchi andarki hearty congratulations. idilo inka oka bonalu gurunchi chaala mandi press brothers sisters phone chesaru naku. so oka brief lo cheptunnamu bonalu gurunchi, tarvata hindi lo malli mottam repeat chestamu. जैसा कि आप जानते हैं आज 31st नाइट, आज बलिकंपा प्रोसेशन लगभग नाइट मिडनाइट में चलेगा. उसके बाद कल यानी 1 अगस्त को बोनालू पूजा महाकाली लाल दरवाजा में शुरू होगा लगभग 8 बजे सुबह और 11-12 बजे के लगभग रश पीरियड ज़्यादा होगा. उसके बाद 2 बजे रंगम शुरू होगा और जो शाम तक चलेगा. फिर पोतराजू आएंगे और उसके बाद एक्साइटमेंट होगा 11 बजे के बाद से. जो मेन प्रोसेशन है महाकाली टेम्पल में, जिसमें एलिफेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है लाल दरवाजा से, लगभग 2 बजे के लगभग तैयारी शुरू हो जाती है और ये नया पुल मुसी रिवर शाम को 6 बजे तक पहुंचेगा. इनका रास्ता जो है वो नागुल चिंता, शालीबंडा, आशा टॉकीज, बड़का झाड़,
मुगलपुरा कमान, मक्का मस्जिद, चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थर घट्टी, मदीना और फाइनली घटम मुसी रिवर के पास जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी प्रोसेशंस हैं, जैसे कि गौलीगुड़ा से, चंदूलाल से, हरी बौली से, ये लोग सब ज्वाइन करेंगे मेन प्रोसेशन को नागुल चिंता के पास। हैदराबाद सिटी पुलिस हर साल की तरह पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हर फेस्टिवल में अपने तरफ से सर्विसेज देती है और इस बार लगभग 8000 पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट पूरे शहर में है, जिसमें कि सभी सीनियर ऑफिसर्स राइट फ्रॉम कमिश्नर ऑफ पुलिस टिल ईच एंड एवरी होमगार्ड पब्लिक की सेफ्टी, सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के लिए डिप्लॉयड रहेंगे। थैंक यू सो मच। నేను గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఈ కేసులో ఇతను ఎవరైతే ఈ అజ్మీర్ సింగ్ కళ్యాణి, ఇతను 2005 నుంచి ఈ నేరాలు చేస్తున్నాడు మహారాష్ట్రలో. తర్వాత వీళ్ళ ఎంబో ఏంటంటే ఇతను పోయినప్పుడు ప్రతి కేసుకు కూడా ఇతని అసోసియేట్ కొత్త అతను తీసుకొని పోతుంటాడు అన్నట్టు. వీళ్ళు పూనా నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ స్కూటీ మీద వన్ డే బిఫోరు మన దగ్గరికి ఎవరు ఇతను పోపట్ పడులే ఇతన్ని ఆ స్కూటీ ఇచ్చి తోలియడం జరిగింది. దాని నెంబర్ ప్లేట్ కూడా వాళ్ళు లాస్ట్ ఏదైతే టోల్ గేట్ ఉంటుందో ఆ టోల్ గేట్ దాటిన తర్వాత, ఎందుకంటే మన జైరాబాద్ దాటినాక మనకు సంగారెడ్డి దగ్గర వస్తుంది టోల్ గేట్, అది ఆ టోల్ గేట్ దాటిన తర్వాత ఆ నెంబర్ ప్లేట్ కూడా మార్చేసి వాళ్ళు మన సిటీ లోపలికి ఎంట్రీ అయినరు. ఎంట్రీ అయ్యి వాళ్ళు ఆ రోజు నైట్ షెల్టర్ తీసుకుంటారు. తీసుకొని మర్నాడు మార్నింగ్ ఈ 4 కేసులు కూడా ఒకే రోజు చేసిండ్రు. వాళ్ళు ఒకటే రోజు మార్నింగ్ మనకు వెళ్ళిండ్రంటే వరుసగా అపార్ట్మెంట్ చూసుకోవడం, దాన్ని రిక్కి చేసుకోవడం, దాంట్లోకి వెళ్ళి లాక్ ఉన్నట్టు వాటిని బ్రేక్ చేయడం, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకోదానికి, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకోదానికి, అట్లా వాళ్ళు ఆ రోజు ఈ మారడిపల్లి నుంచి అక్కడ డీడీ కాలనీ నుంచి మళ్ళీ కాచిగూడ, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అంబర్పేట్ నుంచి చక్కగా వాళ్ళు అఫెండ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ రిటర్న్లో మళ్ళీ ఆ నుంచి బాంబేకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇదే మోటార్ సైకిల్, ఇది కూడా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా మహారాష్ట్ర రిజిస్ట్రేషన్, అది స్కూటీ. దాని మీద రావడం, పొద్దునొచ్చి ఒకరోజు షెల్టర్, మర్నాడు మొత్తం అఫెన్స్లు చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇక్కడి నుంచి మనకు డిస్పాచ్ అయ్యి వెళ్ళిపోవడం. ఎందుకంటే మనం కేసులు చేసిన వాళ్ళు మనం ఏమనుకుంటామంటే అక్కడ వేరే వాళ్ళు చేసిండేమో, వాచ్మెన్ చేసిండేమో, ఎవరో చేసిండేమో అన్నట్టు అనుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు ఈ కేసులు అదే వాచ్మెన్ మీద సస్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది, కానీ వాచ్మెన్ కాదని చెప్పి మనం మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వీళ్ళని అక్కడ మహారాష్ట్ర నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడికి ప్రాపర్టీ డిస్పోజ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మనం వర్కౌట్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ఇంప్లిమెంట్ కూడా వీళ్ళు సెంట్రల్ లాక్ను కూడా బ్రేక్ చేయగలుగుతారు. జనరల్గా సెంట్రల్ లాక్ కనుక ఉన్నట్టయితే బ్రేక్ చేయడం కష్టమవుతుంది, కానీ వీళ్ళు సెంట్రల్ లాక్ వేసినటువంటి వాటిని కూడా ఈ స్పెషల్ ఇంప్లిమెంట్తోని బ్రేక్ చేసి వాళ్ళు అన్ని ఇప్పుడు ఈ 4 కేసులలో కూడా వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లో ఈ సెంట్రల్ లాక్ బ్రేక్ చేసి అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఫస్ట్ టైం వచ్చింది వీళ్ళు హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు మనం వర్కౌట్ చేసి పట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకా వేరే గ్యాంగ్స్ కూడా మన దగ్గరికి వచ్చిన వాటిని చాలా గ్యాంగ్స్ కూడా మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇంకా వీళ్ళ ఫర్దర్ అసోసియేట్స్ ఇంకెవరు ఉన్నారని కూడా మేము పూనాలో మళ్ళీ వర్కౌట్ చేసి మన దగ్గర మళ్ళీ ఏమైనా వచ్చినట్టయితే మళ్ళీ పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ, నమస్తే. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ బోనాలు ఫెస్టివల్ మన హైదరాబాద్ సిటీలో ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది. అండ్ రైట్ ఫ్రమ్ జగదంబ మహాకాళి, తర్వాత నార్త్ జోన్లో లష్కర్ మహాకాళి, అండ్ నౌ ప్రస్తుతం సౌత్ జోన్లో లాల్ దర్వాజా కన్నా మదన్న టెంపుల్లో జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో 31st నైట్ అంటే ఈ రోజు నైట్ బలిగంప ప్రొసెషన్ విల్ బి దేర్. ఆల్మోస్ట్ మిడ్ నైట్లో దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డివోటీస్ వస్తున్నారు. తర్వాత 1st ఆగస్ట్ అంటే రేపు బోనాలు పూజ will take place at Mahakali, Lal Darwaja temple and all other temple, but most important is Lal Darwaja temple. So morning 8 o'clock nunchi devotees will start coming, and 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock ki peak crowd movement will be there. Ide vidhanga 2nd August lo Rangam will be there from morning 10 o'clock, and immediately after Rangam Pothraju vastaru. పోతరాజు రాగనే తర్వాత చాలా ఎక్సైట్మెంట్, చాలా సెలబ్రేషన్ విల్ బి దేర్ ఆల్మోస్ట్ 11 o'clock to 1 o'clock. మన దట్ టైమ్ విల్ బి గ్యాదరింగ్ రఫ్లీ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం 500 to 700 అవుతుంది. అండ్ దెన్ ద క్లైమాక్స్ అంటే మెయిన్ ప్రొసెషన్, మెయిన్ బోనాలు ప్రొసెషన్ విల్ స్టార్ట్ మహాకాళి టెంపుల్ నుంచి. ఇదిలో ఎలిఫెంట్ ప్రొసెషన్, ఒక హైదరాబాద్ సిటీకి ఒక కల్చర్ ఉంది, ఒక కల్చరల్ ట్రెడిషన్ ఉంది ఎలిఫెంట్ ప్రొసెషన్కి. సో ఎలిఫెంట్ విల్ ఆల్సో కమ్ and roughly around Lal Darwaja at 2 o'clock. Tarvata procession
नया पुल मूसीलो रफली 6 PM evening की it will reach via नागुलचिंता, తర్వాత शालीबंडा, आशा टॉकीज, बड़का झाड़ and मुगलपुरा कमान, मक्का मस्जिद, चार मीनार, गुलजार हाउस, పత్థర్ఘట్టి, మదీనా అండ్ ఫైనల్లీ మూసీ రివర్లో. సో ఈ సందర్భంలో మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. అండ్ లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ ఆల్వేస్ కోఆపరేటింగ్ విత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ బెస్ట్ సర్వీసెస్. ఈ చిన్న చిన్న స్మాల్ ట్రిబ్యూటరీ ప్రొసెషన్స్ కూడా వస్తుంది. ఈ అన్ని ప్రొసెషన్స్లో లోకల్ ఆఫీసర్స్, లోకల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్, ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్ దే విల్ బి విత్ ద ప్రొసెషన్. ఇదిలో గౌలీగూడ ప్రొసెషన్ ఉంది, చందులాల్ ప్రొసెషన్ ఉంది, హరిబౌలి ప్రొసెషన్ ఉంది. ఈ ఆల్ విల్ కమ్ అండ్ జాయిన్ ద మెయిన్ ప్రొసెషన్ అట్ నాగుల్చింత. సో ఈ సందర్భంలో మన సిటీ పోలీస్కి ఆల్ 5 జోన్స్లో చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ అవుతుంది ప్రతి టెంపుల్లో. అండ్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ బందోబస్త్ ఈ ఫెస్టివల్ కోసం రఫ్లీ 8,000 పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఇన్ ది ఆల్ ద 5 జోన్స్లో. అండ్ ఈ సందర్భంలో ట్రెడిషన్ ప్రకారం under senior officers from commissioner of police to every home guard, everyone will be deployed. And senior officers, additional CP crime, additional CP law and order, additional CP traffic, joint CP DD, all will be commandant home guard, all will be deployed at night time. So ee sandarbhamlo nenu public ki kuda request chestunnamo, మీ సేఫ్టీ, మీ సెక్యూరిటీ గురించి కొన్ని ప్లేసెస్లో బ్యారికేడింగ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్లేసెస్లో రోప్ పార్టీ డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది, కొన్ని ప్లేసెస్లో టాస్క్ ఫోర్స్ విల్ బి దేర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ యువర్ సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ. కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి అండ్ కలిసి లెట్ us సెలబ్రేట్ దిస్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఈ సందర్భంలో ఆల్రెడీ మీ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి ఒక అడ్వైజరీ కూడా ఇష్యూ అయింది. వాట్ ఈస్ ద రూట్, వాట్ ఈస్ ద డైవర్షన్. So basically this is the route of entire old city and Etabar Chowk, Charminar and the Medina temple. This is the area and how the Musa Boli entire area tributary processions ki kuda marks unnai. So mana CCTV camera dwara command and control room lo oka team of officers led by ACP Raja Venkat Reddy garu, he will be coordinating ఏ ప్రొసెషన్కి మూవ్మెంట్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఎక్కడ క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కడ క్రౌడ్ తక్కువ ఉంది, ఫోర్స్ రిక్వైర్మెంట్ కావాలి అని ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కోఆర్డినేటెడ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. థ్యాంక్ యూ. नमस्कार. हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस इंटर स्टेट हाउस बगलरी गैंग का डिटेक्शन हुआ और उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई. ये नोटोरियस और हैबिचुअल इंटर स्टेट क्रिमिनल ओरिजिनली इसमें महाराष्ट्र के लोग हैं और पुणे के, जिसमें संगत सिंह, अजमेर सिंह कल्याणी जो नोटोरियस प्रॉपर्टी ऑफेंडर है, दूसरा अक्षय पोपट पाडुले, ये उसका अकॉम्प्लिस, उसका पार्टनर है क्राइम में, और तीसरा विक्रम सिंह राजपूत जो कि रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी है. अभी तक के इंट्रोगेशन के मुताबिक लगभग 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ है, जिसमें ये ऑफेंडर्स का डिस्क्रिप्शन संगत सिंह अमर सिंह कल्याणी, ये ओरिजिनली महाराष्ट्र स्टेट रुघम पुणे का रहने वाला है और इसके ऊपर महाराष्ट्र में 17 केसेस हैं, जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकॉइटी और बाकी सब भी शामिल है. दूसरा अक्षय पोपट पाडुले सन ऑफ पोपट पाडुले, ये अकॉम्प्लिस है और ये स्कूटी चलाता था उस पूरे ऑफेंसेस में, महाराष्ट्र का रहने वाला, और इसके ऊपर भी पुणे में एक केस है. तीसरा जो स्टोलन प्रॉपर्टी का रिसीवर है विक्रम सिंह राजपूत, ज्वेलर का बिजनेस करता है, मंजरी रोड, पुणे, महाराष्ट्र. ओरिजिनली ये बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है. और जो टोटल 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ उसमें क्राइम नंबर 89/21 ये मारेटपल्ली का ग्रेव केस है, दूसरा 91/21 मारेटपल्ली और 208/21 काचीगुड़ा, 253/21 ये अंबरपेट का केस है. अभी तक के मुताबिक इंट्रोगेशन और रिकवरी के मुताबिक लगभग 10 लाख का वर्थ गोल्ड ऑर्नामेंट, 176 ग्राम सिल्वर ऑर्नामेंट, 2000 ग्राम, 5 मोबाइल फोन्स, TVS जुपिटर और एक यूनिक किस्म का एक टूल ऑफ कमिटिंग ऑफ क्राइम जो स्क्रू ड्राइवर और रॉड का एक मिक्सचर है, जो अभी आपको OSD राधाकृष्णन साहब ने दिखाए थे. तो इसमें
इसके एमओ के बारे में अभी ओएसडी साहब आपको डिटेल में बताएंगे। और ये जो संगत सिंह अजमेर सिंह है, इसके ऊपर जो केसेस हैं उसमें सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, स्वरगेट ऑफ पुणे, कराड सिटी, कोथरूड पीएस पुणे, सतारा, देन विश्रंतवाड़ा पुलिस स्टेशन, फिर भोसारी पुलिस स्टेशन, देन बॉम्बे में भी इनका केसेस है। इस तरह के बहुत से केस इसके ऊपर है। तो ये पूरे ऑपरेशन में हमारे ओएसडी राधाकिशन साहब के लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर के नागेश्वर राव, एसआई ऑफिसर के श्रीकांत, परमेश्वर, अशोक, शिवानंदम और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर्स मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ देम। आज के मौके पे बोनालू के बारे में हमारे प्रेस के ब्रदर सिस्टर्स लोग भी फोन किए थे, तो उनके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं।